जुबैर साहब मौजूद हैं। की हाल है पोता? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई यकीन करो जुबैर साहब माशाल्लाह 95 इयर्स ओल्ड हैं। भाई पोता बस बाकी भाई जिंदगी अल्लाह ने लेकिन आप देखने में तो 50-60 साल के लगते हैं। भाई जी असल च हेल्थ दा बड़ा ख्याल रखीदा सी क्योंकि भाई बीजी करी दी सी ते सवेरे उठ के मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਲਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਦ ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ मैं आप ओदी जगह ते जाके हल वाह लेना ते एडी एडी क्योंकि खाने की बात हो रही है तो सेहत अच्छी क्या मतलब उस दौर की आप हमें कुछ स्पेशलिटी बताएं कि सुबह का आगाज मैं तेनू पुत देखो सीधी मैं तेनू गल दसां। एक ते पंक्चुअलिटी ऐसी कि सवेरे फजर वेले उठ के नमाज पढ़नी अल्लाह रसूल दा नाम लेना ते उस तो बाद फिर कम्मा वाले पासे। हुण जेड़े बच्चे आ लागर हो गए आ। नहीं मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो उस टाइम की सेहत अच्छी क्यों थी? सुबह का आगाज मैं तेन दसन पुत उसे पासे आन दिया। मैं उसे पासे घूम के मैं उसे पासे आउन दिया। गल इदा पुत उदों खालिश दौर हैगे सी। खाद का जमाना ही नहीं हैगा सी। खाद नूं कोई समझते नहीं हैगे सन लोग क्योंकि देसी घ्यो ही हर चीज़ का हल हैगा सी कि कोई चीज़ हांडी पकाण दे तो देसी घ्यो, जे कोई परौना आ गया वो शक्कर दे विच देसी घ्यो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈ नहीं भी होगी तो गंढे नाल भी जे खाली अचार भी लैन दे तो पराठे के उत्ते थोड़ा जिहा देसी घ्यो या मक्खन ये चीज़ां हुंदियां सन। या घर दे विच हर घर दे विच 12-13 मुर्गे होए कुक्कड़ हुंदे सी ते कुक्कड़ फड़ना भी एक हैल्थ हुंदी सी। हुण तां जिहड़ी चीज़ां बच्चे मुर्गी खाउंदे आ दुकान ते तुसी उच्चा बोलो तो कुक्कड़ फौत हो जाता। कुक्कड़ तो रहा नहीं वो ब्रायलर हैगा जी फौत हो जाता। तुसी कहना किलो ओ कुक्कड़ जा पिछले दिना पोते एक ट्राली डिगी आ ते कुक्कड़ मैं उन्होंने क्या मैं कहा मुर्गे तो फड़। उन्हें कहा जी कोई कितने नहीं जाता जो जिथे डिगा उत्थे केस वट के बैठा। ते मैं साडे दौर दे विच हेल्थ जेडे बजुर्ग हैगे सी वो बच्चियां नूं कौडी कराउंदे सी, कुश्तियां लड़ाउंदे सन, कबड्डी भी भज दौड़ रेस करनी ते बजुर्गां दे सामने ये गल करनी कि भी साडी कंध च दर्द ते चंड पैनी ते मावां भी कहणियां जा पुत्त नाल जा स्कूल भी 2-2 मील दूर होना तो पैदल स्कूल जाना। हुण थोड़ी जी दूर भी है तो बच्चा मोटरसाइकिल ते रोटी लैन जांदा ते कोई हवे बर्गर खाउण डे आ उदों तंदूर दी रोटी ना उहदे च सूजी निकली हुई है ना मैदा निकलिया आ। हुण ते सिर्फ रोटी जिहड़ी तुसीं खाण डे सिर्फ जोकर जो सिर्फ जानवर खांदे सी। हुण असीं बच्चे ओह खाण डे आ ते छाण बुरा खाउण डे आ। ओह जदों छालनी दे उत्ते आ जांदा सी बच्चे ओहदी रोटी खाण डे आ ते रोटी भी हुण जी आ गई ते डबल रोटियां आ गई, बर्गर आ गया, पीजे आ गया। साडे दौर दे विच पीजा की मिस्सी रोटी हुंदी सी ओहदे उत्ते प्याज ला के या आलू ओहदे उत्ते रख के ते इहो जी मिस्सी रोटियां मावां बनाउंदियां सन। ओह पीजे तो घट नहीं हुंदियां। मिस्सी रोटी ए पुत्त बेसन दी बनदी सी, बेसन दी रोटी बनदी सी। अनार दाना सुट के उत्ते प्याज सुट के धनिया पुदीना ओहदे उत्ते सुट के ए जिवें पीजे उत्ते चीज़ां सुटदे लवाजमात बहुत सारे ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜੇ ਆਰਾਮ ਜੇ ਰੋਟੀ ਆਕੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਜੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਖਾਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਬਣਨ ਡੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਡੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਥਾਪਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰਾਕੀ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਬਸ ਲਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। 2 ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੀਆਂ ਸਨ। बल्कि गैस आपको लगता है कि अच्छी सेहत का जामिन ये सब कुछ है? जी बेहतर बिल्कुल। फिर देखो पाथियां कट्ठी गोया जो मजदा होंदा ओहदियां पाथियां बनाउणियां ओने ओपले बना के ओनू ही छाड़ना। हुण लकड़ा कट्ठियां करनियां। हुण गैस आ गया गैस दी रोटी तुसी देखो पिंड दे विच तुसी मिट्टी दी हांडी दा जिहड़ा सालन खाओगे ना ओहदा जायका ही बिल्कुल अलग आ।
ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਗਏ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਗਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਵੀ ਫੌਰਨ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ, ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਸਟਰਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਪੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਥਰਮਾਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਅਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ। ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰਖਾਨ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੁੜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਫਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦ ਆ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਮੈਦੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁੜ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁੜ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਲੇ, ਖਾਂਸੀ, ਖੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੋਕੀ ਗੰਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਘੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ तो क्यों बेचन दिया। सही बात है। इन शॉर्ट जो जिंदगी है उसको बेहतर तरीके से गुजारने के लिए हमें अपनी सेहत पर मखसूस ध्यान देना पड़ेगा। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 2 ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ।